Hi students, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തറോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാലും നമുക്കൊന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരാം. എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ്, ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ. Reproduction is of two types, asexual as well as sexual reproduction. What is asexual reproduction? It is the production of new individuals without the fusion of gametes and by the involvement of a single parent. So we have studied about the different asexual reproduction in live organisms like zoospores in Chlamydomonas, gemmules in sponges, then budding in Hydra, spores produced by penicillium, which is known as conidia, etc. Then we have studied about the asexual reproduction in plants, which is known as vegetative propagation. So we have studied about the names of different natural vegetative propagules. What is vegetative propagule? The plant part from where new organism develop, like tubers in potato, rhizome in ginger. Then again, we have studied offset in Eichhornia, stolon in jasmine, suckers in banana, etc. So today we study about the sexual reproduction. So what is sexual reproduction? It is a process of production of new individuals by the fusion of gametes, that is known as sexual reproduction. The gametes are formed either by the same individual or by different individuals of opposite sex. The same individual means that is found in very few organisms like lava grooves, leech, earthworm, etc. In most of the animals, gametes are produced by opposite sex, individuals of opposite sex. Then these gametes fuse to form the zygote. So the production of new individuals by the fusion of gametes is called sexual reproduction. And the gametes fuse to form zygote. The process of production of new individuals by the fusion of gametes is called sexual reproduction. See, so that is the involvement of two individuals. So sexual reproduction has the involvement of two parents. So we can study the difference between asexual as well as sexual reproduction. In sexual reproduction, there is the involvement of two individuals, whereas in asexual, there is the involvement of only a single parent. The gametes are formed in sexual reproduction by meiosis. The new individuals in asexual reproduction is formed by mitosis only. There is no meiosis. And the gametes fuse to form zygote. Whereas in asexual reproduction, there is no fusion of gametes. So we have studied the difference between asexual as well as sexual reproduction. Now more about sexual reproduction. The life cycle of an sexually reproducing individual. The life cycle of a sexually reproducing individual is divided into three phases: the juvenile phase, reproductive phase, and the senescent phase. So you can see what is juvenile phase. The period of growth in animals after attaining reproductive maturity is called juvenile phase. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസം, പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായി, ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വളർന്ന് വലുതാകുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുക. പുതിയൊരു ഓസ്പ്രിങ് ഫോം ചെയ്തു, ആ ഓസ്പ്രിങ് വളർന്ന് വലുതാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം. ഈ സമയത്ത് അത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോയിങ് ഫേസിന് ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ്. ദ മേജർ ഇവന്റ്സ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആർ ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് ഇൻ ആനിമൽസ്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ്. The period where organisms reproduce
is known as reproductive phase. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു പുതിയ സ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക. പ്ലാന്റ്സിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പൂക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. Then senescent phase, the next phase. Reproductive maturity കഴിഞ്ഞ് ഡെത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഏജ്, ഏജിങ് പ്രോസസ് ആണ് സെനസൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെനിസൻസ് എന്ന് പറയുക. ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം, അതായത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓർഗാനിസംസ് ഡെത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ ആ പീരീഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പീരീഡിനെയാണ് സെനിസൻസ് ഫേസ്. അപ്പം ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ദ ഹോൾ ഇവൻറ്റ്സ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം. അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ജുവനൈൽ ഫേസ്, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനിസൻസ് ഫേസ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു ടേം കൂടി മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയും. എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ? ആയുസ് അല്ലേ? ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ടു ഡെത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ as ലൈഫ് സ്പാൻ. ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ഇവൻറ്റ്സ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം. ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് പൂക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ്. ചെടികൾ പൂക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക? കാരണം റൂട്ട്, സ്റ്റെം, ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് സെക്ഷലി റിപ്രൊഡ്യൂസിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്ലവർ ആണ്. അപ്പൊ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുക? ചെടികൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി അനുസരിച്ച്, based on how plants produce flowers, they are divided into monocarpic and polycarpic plants. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് that flower only once in their lifetime. എക്സാമ്പിൾ ആനുവൽസ്. ആനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലേ? ആനുവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ. ആയുസ് അനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ്സിനെ ആനുവൽ, ബൈനിയൽ, പെരിനിയൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആനുവൽസ് മീൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് live for 1 year or for 1 season. Biennials which live for 2 years or 2 season. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇയറിലെ സീസണിൽ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ, രണ്ടാം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ അവർ പൂക്കുകയും പൂക്കുന്നതോടുകൂടി ലൈഫ് തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൂക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സീസണിലാണ് അവർ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ലൈഫ് തീരും. ഇനി ബാമ്പു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ, ആയുസിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്നവര്, only once they ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ലൈഫ് തീരും. ഇനി സ്ട്രബിലാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞിയാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നീലക്കുറിഞ്ഞിയ. കാരണം നീലക്കുറിഞ്ഞി 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്നവര്, they flower only once in 12 years. ഇനി other type of plant, polycarpic plants. They flower every season or year after attaining reproductive maturity. Example, perennial plants. Perennial plants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ more than 2 years, കുറേ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവര്. More than 2 years. The plants which live for more than 2 years is known as perennials. Annuals live for 1 year, biennials for 2 years or 2 seasons, perennials which live for more than 2 years. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ആയുസ്സിൽ പല പ്രാവശ്യം പൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പോളികാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്ലവറിംഗ് രീതി അനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ്സിന് മോണോകാർപ്പിക് അതുപോലെ പോളികാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആനിമൽസിനെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് പീരിയഡ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് മോണോകാർപ്പിക്, പോളികാർപ്പിക് എന്നിങ്ങനെ ഫ്ലവറിംഗ് രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആനിമൽസിനെ ആണെങ്കിലോ
on the basis of periodicity of breeding. ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ്. സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽസ് ദാറ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരെ. എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോഗ്, ലിസേർഡ്, ഡിയർ, ബേർഡ്സ്, മോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് വൈൽഡ് മാമൽസ്. ഫ്രോഗ്സിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഫ്രോഗ്സ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ്. ആനിമൽസ് വിച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആർ കോൾഡ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ്. കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവര്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണോ ഇയറോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈസ്, റാബിറ്റ്, കാറ്റിൽ. റാബിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവർ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, the animals which breed or reproduce throughout their lifespan of sexual maturity. ഇപ്പോൾ reproductive maturity attain ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സീസണോ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആനിമൽസിനെ ബ്രീഡിംഗ് പീരീഡ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട്, സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുക വേറെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ്, ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിളും അതുപോലെ മെൻസ്ട്രസ് സൈക്കിളും. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാമൽസിലെ ഫീമെയിൽസിൽ നമുക്ക് ചില സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന പെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് അവരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പം മാമൽസിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുക കേട്ടോ. ഫീമെയിൽസ് നടക്കുന്ന ഈ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് രണ്ട് തരമുണ്ട്, ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിളും അതുപോലെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും. ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഓവറീസ്, ആക്സസറി ഡക്ട്സ്, ഹോർമോൺസിൽ വരുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ്. അത് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് ആനിമൽസിലുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിലും നമുക്ക് കാണാം. നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൽ കാണുന്ന ഈ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിയർ, റാറ്റ്, കാറ്റ്, ഡോഗ്സ്, ടൈഗർ, കാറ്റിൽസ് എക്സെട്ര. ഇത് കാസ്റ്റൽസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അത് തെറ്റാണ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, കാറ്റിൽസ് ആണ്. So cyclic changes that are found in the reproductive phase in non-primate mammals. For females, ovaries, accessory ducts, hormones നടക്കുന്ന cyclic changes ആണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽസ്, എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, മങ്കീസ്, ഏപ്സ്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൈമേറ്റും അതുപോലെ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ്. അപ്പോൾ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും മങ്കീസും ഏപ്സും ആണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവരിലെ ഫീമെയിൽസിലെ ഓവറീസ്, ആക്സസറി ഡക്ട്സിൽ അതുപോലെ ഹോർമോൺസിൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് throughout their lifespan, that is known as menstrual cycle. But the cyclic changes that are found during the reproductive phase in primate mammals, human beings, monkeys, apes, is known as menstrual cycle. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, what is estrous cycle as well as menstrual cycle. The cyclic changes that are found in the females of non-primate mammals is known as estrous cycle. The cyclic changes that are found in the reproductive phase of primate mammals, in the females of primate mammals, that is known as humans, monkeys and apes. Human females എന്നുകൂടി ചേർക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് about sexual reproduction. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് 3 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ആസ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്. So sexual reproduction is grouped into 3: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization.
ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ട് ഇസ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഗാമറ്റോജെനസിസ് ആൻഡ് ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. So first we can see what is gametogenesis. It is a process of formation of gametes. The process of formation of gametes. ലിംഗകോശങ്ങൾ അഥവാ gametes ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് gametogenesis. Gametes എത്ര തരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. മെയിൽ ഗാമീറ്റ് as well as female gametes. See, gametes എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് ആണ്. എപ്പോഴും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. Gametes are always haploid. ക്രോമസോം സംഖ്യ പകുതിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ gametesൽ. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. So gametes are always haploid. There are male gametes and female gametes. അപ്പോൾ ചില ഓർഗാനിസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഇൻഡിവിജ്വലിലാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും കേസസിൽ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സസിലാണ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സും ഉണ്ടാകുന്നത്. The process of formation of gametes is known as gametogenesis. So gametes are of two types, male and female gametes. Gametes are always haploid. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചില ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗാമേറ്റ്സ് എത്ര തരം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ രണ്ട് തരം ഗാമേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഹോമോഗാമീറ്റ്സ് ആൻഡ് heterogametes. You can see what is homogametes as well as heterogametes. ഫിഗർ എ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ. രണ്ട് ഗാമീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഫ്ലജല്ലയൊക്കെയുള്ള രണ്ട് ഗാമീറ്റ്സ്. അത് ആൽഗകളിലും ഫംഗസുകളിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോമോഗാമീറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. രണ്ട് കണിശയിൽ ഒരുപോലെയാണ്, പക്ഷെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് മോർഫോളജിക്കലി ദേ ആർ സിമിലർ. അപ്പോൾ മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ഗാമേറ്റ്സിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയിൽ ആണോണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഗാമേറ്റ്സ്, മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആണോ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഗാമേറ്റ്സിനാണ് ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെയുള്ള ഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോഗാമേറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ആൽഗെ, ക്ലാഡോഫോറ. പിന്നെ ഹെറ്ററോഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ഗാമേറ്റ്സ്. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാം. നിങ്ങളിവിടെ ഫിഗർ സി നോക്കുക. ഫിഗർ സിയിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗാമീറ്റും അതുപോലെ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലജല്ലയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗാമീറ്റും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗാമീറ്റ്സ്. The non-motile gamete is known as egg and the motile gamete sperm. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫിഗർ എയിൽ മെയിൽ ഏതാ ഫീമെയിൽ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് ഹോമോഗാമേറ്റ്സ്. കാഴ്ചയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് തന്നെ ഹെറ്ററോഗാമേറ്റ്സ്. ഹെറ്ററോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ഗാമേറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് heterogametes. So what is homogametes? Gametes that are morphologically similar. Heterogametes means they are morphologically dissimilar. Example fucus. Fucus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഗയാണ്, ബ്രൗൺ ആൽഗെ, as well as human beings. Then sexuality in organisms. അപ്പോൾ സെക്ഷുവാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസ് രണ്ട് തരമുണ്ട്. ബൈസെക്ഷൽ ആനിമൽസും അതുപോലെ യൂണിസെക്ഷൽ ആനിമൽസും. ഈ ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി യു നോ. If both the male and female reproductive organs are seen in the same individual, they are known as bisexual. ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി പറയും as hermaphrodites. അപ്പോൾ വളരെ ലോവർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണാൻ കഴിയുക. both male female reproductive organ in the same individual. Example earthworm, sponge, tapeworm, leech. Then unisexual organisms. Both the male female sex organs are seen in different organisms. They are known as unisexual organisms. So unisexual organisms means male female sex organs seen in different organisms. Example dog, cat, human beings. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും അതുപോലെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, രണ്ട് തരം ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ബോത്ത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെയാണ് കാണുക.
Flowers that produce both male and female sex organ in the same flower, that is known as bisexual flower. Example, ചെമ്പരത്തിപ്പൂ, hibiscus. Unisexual flowers എന്ന് പറയുമ്പോൾ flowers that have either male or female reproductive organs in a flower. അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേമൻ മാത്രമായിട്ട് കാണുക, ദറ്റ് ഇസ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ട്. അപ്പം മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പൂവിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് യൂണിസെക്ഷൽ. Such flowers are called unisexual flowers. Example, coconut. നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ കഴിയുന്ന പൂക്കളാണ് കോക്കനറ്റിൻ്റെ പൂക്കൾ. കോക്കനറ്റിൻ്റെ പൂക്കളിലെ ആ പൂക്കൊലയുടെ മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളെല്ലാം മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ. അപ്പം 2 തരം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദെൻ കുക്കുംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്തൻ, വെള്ളരി, കുമ്പളം, ഇവയിലൊക്കെ 2 തരം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, മെയില് അതുപോലെ ഫീമെയിൽസ്. ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓവറി കാണാൻ കഴിയും, മെയിലിലാണെങ്കിൽ ആടില്ല. ദെൻ ദർ ആർ 2 types ഓഫ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 തരം ഫീമെയിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും. മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ. സ്റ്റേമൻ മാത്രമുള്ള പൂവിന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കേസരി എന്ന് പറയും സ്റ്റേമന്, കേസരി മാത്രമുള്ളതാണ് മെയിൽ ഫ്ലവർ. മെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. മെയിൽ ഫ്ലവറിന് പറയുന്നത് സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവർ. ഫ്ലവർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി ovary is known as female flower, either it is also known as pistillate flower. Underline ചെയ്ത് പഠിക്കുക. Then we can see lower group of organisms like algae, fungus, bryophytes. ഇതൊക്കെ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അവരുടെ ബോഡിക്ക് പറയുന്നത് താലസ് എന്നാണ്. ഫംഗസിൽ, ആൽഗയിൽ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബോഡി, പ്ലാന്റ് ബോഡി ഈസ് നോൺ as താലസ്. എന്താ താലസ്? When there is no differentiation into stem, root and leaves, it is known as thallus. But thallus means the plant body or the body which is not differentiated into stem, roots or leaves. ഇപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ ആൽഗയിലൊക്കെ പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് പറയുന്നത് താലസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ താലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ 2 തരം സെക്ഷുവാലിറ്റി ആണുള്ളത്, ഹോമോതാലിക് as well as ഹെറ്ററോതാലിക്. ഹോമോതാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ both male and female reproductive organs are seen in the same thallus. ഒരൊറ്റ താലസിൽ തന്നെയായിരിക്കും മെയിൽ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ കാണുക. അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഹോമോതാലിക് എന്ന് പറയും. They are also known as monoecious plants. Example, കാര. കാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൽഗയാണ്. ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൽഗയിൽ നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് ആന്ത്രീഡിയം, മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ, അതുപോലെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ, ഉഗോണിയം ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷന് പറയുന്നത് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ്. അത് താലസ് ഇസ് നോൺ as ഹോമോതാലിക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഊഗോണിയം, ആന്ത്രീഡിയം ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ താലസിൽ തന്നെ കാണുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹോമോതാലിക്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാര. ഇത് നോട്ടിൽ ഇത് എഴുതുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം, ഈ പിക്ചർ കൂടി വരച്ചു വെക്കണം. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറ്ററോതാലിക്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള താലസിൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഹെറ്ററോതാലിക്. അപ്പം മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ വിവിധ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള താലസിൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് ഹെറ്ററോതാലിക്. When male and female sex organs are seen in different thallus, the condition is known as heterothallic. ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ആർക്കിഗോണിയം, ആന്ത്രീഡിയം 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള താലസിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷന് പറയുന്നതാണ് ഹെറ്ററോതാലിക് എന്ന്. ഇതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ മർക്കാൻഷ്യ, ബ്രയോഫൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മർക്കാൻഷ്യയുടെയാണ്. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മർക്കാൻഷ്യ, MARCHANTIA, മർക്കാൻഷ്യ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹോമോതാലിക് അതുപോലെ ഹെറ്ററോതാലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. Then we can see the next event, that is fertilization. The process of fusion of male and female gamete to form zygote is known as fertilization or
Syngamy. The process of fusion of gametes is known as fertilization. Syngamy. Based on the place where syngamy takes place, fertilization is of two types. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം fertilization ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എവിടെ നടക്കുന്നു, ഗാമേറ്റ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള fertilization. External fertilization, internal fertilization. External fertilization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ external, outside the body of the organism. Organismത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് in an external medium. നമുക്കറിയാവുന്ന കേസാണ് ഫ്രോഗ്സ്. ഫ്രോഗ് മുട്ടയിടുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് അല്ലേ? ഈ മുട്ടയുടെ മേലെ അതേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ മെയിൽസ് സ്പേംസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പം വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും. സോ ദിസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് നോൺ as external fertilization. Fertilization that takes place outside the body of the organism in an external medium is called external fertilization. Examples: algae, fishes, amphibians. ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് there is synchrony. Synchrony എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at the same time male females sexual maturity at the same time നടക്കുന്നു. അതുപോലെ they produce large number of offsprings. ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി വാൽമാക്രികളെ കാണുന്നുണ്ട്, അതേസമയം അത്രയും തന്നെ അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ്സിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുമില്ല. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാട്ടറിലല്ലേ, അത് എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം, അവർക്ക് അമ്മയുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒരുപാട് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്, ഇരപിടിയന്മാർ അവരെ തിന്നു തീർക്കും. അപ്പോൾ പലരുടെയും ഇരകളായി മാറുന്നു. സോ വെരി ഫ്യൂ റീച്ച് അഡൾട്ട്ഹുഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ disadvantage. Then internal fertilization. Internal fertilization means the fertilization that takes place within the body. ബോഡിക്കുള്ളിലെ internal medium-ത്തിൽ നടക്കുന്ന fertilization. See, all mammals, birds, reptiles, most of the plants, fertilization takes place within the body of the female individual. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറയുന്നത് internal fertilization. ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു റൈറ്റ്, എഴുതി വെക്കണം. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി എഴുതി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്, പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇവൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. The events in sexual reproduction after the formation of zygote. That is called post-fertilization events. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് ടു ഫോം സൈഗോട്ട്. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള ഹോൾ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. അതിലുള്ളത് എംബ്രിയോ ജനസിസ് ആണ്. So post-fertilization events include embryogenesis. What is embryogenesis? It is a process of development of embryo from zygote. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു തന്ന gametogenesis, formation of gametes. So the formation of embryo is known as embryogenesis. പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെയാണ്. ഇനി എംബ്രിയോജനസിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പ്ലേസ് വേർ embryo forms, animals are divided into two groups, oviparous and viviparous. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മുട്ടയിടുന്നവർക്ക് പറയുന്നത് oviparous, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് വിവിപാരസ് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പം നാച്ചുറലി oviparous ആനിമൽസിൽ എംബ്രിയോ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് മുട്ടയ്ക്കുള്ളിലാണ്. മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ മുട്ടയുടെ മേലെ അമ്മ അടയിരുന്നിട്ടാണ് മുട്ട വിരിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഒരു കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലിനുള്ളിൽ എംബ്രിയോ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് എംബ്രിയോ സൈഗോട്ട്, വളർന്ന് വലുതായി എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓവിപാരി എന്ന് പറയുക. സോ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദി എഗ് within a calcareous shell outside the body of the female is called ovipary. Example: frogs, birds, reptiles. മുട്ടയിടുന്ന എല്ലാ ജീവികളും, ഫിഷസും, ആർത്രോപോഡ്സ്, എക്സെട്ര. വിവിപാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെ. അപ്പം മാമൽസ്, ഓൾ മാമൽസ് ആർ വിവിപാരസ്. പിന്നെ വിവിപാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ or young one takes place within the body of the female parent. The development of zygote into a young one takes place
inside the body of the female parent is called vivipary. Example, all mammals. Any advantage between the two? More advantages എന്ന് പറയുന്നത് വിവിപാരി ആനിമൽസിലാണ്. കാരണം എംബ്രിയോ ഗെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ കെയർ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി എംബ്രിയോ. ഓവിപാരസ് ആനിമൽസിൽ വേണ്ട ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത്രയും വിവിപാരസ് ആനിമൽസിന്റെ അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം പ്രെഡാറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ അവർ വൾണറബിൾ ആണ്. Then we can see കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാൻ നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത്. ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക വിത്തിൻ ദി ഒവ്യൂൾ. ഒവ്യൂളിനുള്ളിലാണ് സൈഗോട്ട് വളർന്ന് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുക. സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഒവ്യൂൾ സീഡായിട്ട് മാറും, ഓവറി ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓവറി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു fruit and ovule will develop into seed. Fruit ball എന്ന് പറയുന്ന പേര് പെരിക്കാർപ്പ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് കൂടി, ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്, പാർത്തനോജെനിസിസ്, മൂന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം. ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഓവറി. എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇനി ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം പാർട്സ് അതർ ദാൻ ovary, like thalamus. Thalamus എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടിപ്പ് ഓഫ് ദി പെഡിസിൽ ഫ്രം വെയർ സെപ്പൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റൽസ്, സ്റ്റേമെൻസ്, ഓവറി ഡെവലപ്പ്. പെഡിസിലിന്റെ ടിപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് തലാമസ്. തലാമസും പെഡിസിലും ഒക്കെ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ടിന് പറയുന്നതാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാഷ്യൂനട്ട്. കാഷ്യൂനട്ടിലെ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അതിന്റെ തലാമസ് ആണ്. സ്ട്രോബെറി, ഇതൊക്കെ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സും ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഓവറി ഈസ് കോൾഡ് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം other parts like thalamus or pedicel other than ovary is known as false fruit. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് പാർത്തനോജെനസിസ്. പാർത്തനോകാർപ്പി മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പാർത്തനോകാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇനി പാർത്തനോജെനസിസ് എന്താ? ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് egg develop into new organism without fertilization. So without fertilization, egg develop into new individual. That is known as parthenogenesis. So what is parthenogenesis? The production of egg of female gamete into new organism without fertilization. That is known as parthenogenesis. Example, rotifers, honeybees, birds like turkey. So with this നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട്, ഞാൻ ഈ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉള്ള നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ, ബോട്ടണി നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ CE മാർക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്സൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കും, ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ്, കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ബുക്സ് വായിക്കുന്നുണ്ടോ, എഴുതുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കറക്റ്റ് ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കണം. വരുന്ന ബുധനാഴ്ച, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്, ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നമുക്കൊരു പരീക്ഷ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ CE മാർക്കിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. വൃത്തിയിലും കൃത്യമായിട്ടും സമയമൊന്നും കളയാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് നല്ല മക്കളായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റേ സേഫ്, പുറത്തൊന്നും പോകരുത്. God bless you. Thank you.